इयत्ता 12वी सायन्स आपण प्रॅक्टिस सेट 4.2 सुरू केलेला आहे. पेज नंबर 124. पानुक्रम 124 वरचे प्रश्न 1, 2, 3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 संपलेले आहेत. आता आपण क्वेश्चन नंबर 4 लावलोय. क्वेश्चन नंबर 4 आजची तारीख किती आहे? आज तारीख आहे 19 एप्रिल 2024. 19 एप्रिल 2024. क्वेश्चन नंबर 4. Find the measure of acute angle between the lines represented by. यामध्ये आपल्याला 4 उदाहरणं दिलेत बघा. There are 4 examples. Angle is asked. Example number 1. Question number 4.1. चौथ्या प्रश्नातला पहिला आपण. Question number 4.1. Given joint equation. Given joint equation. माझ्यासोबत ह्या बघा. गिवन जॉइंट इक्वेशन दिलेलं जे आपल्याला समीकरण आहे गिवन जॉइंट इक्वेशन पण काय समीकरण दिलं या ठिकाणी 3x² minus 4 root 3xy 3x² minus 4 root 3xy 3x² minus 4 root 3xy plus 3y² equal to 0 plus 3y² equal to 0. This is the given joint equation. 3x² minus 4 root 3xy plus 3y² equal to 0. This equation represents pair of lines. We have studied the theorem. ax² plus 2hxy plus dy² equal to 0 represents pair of lines passing through the origin. Therefore, this equation represents pair of lines. Let theta be the angle between them. Then we know formula. Which formula? Tan theta. We know formula. Tan theta equal to what? 2 under x square minus AB upon AB. This is the formula of the value of angle between the two lines. Base formula. Tan theta equal to mod 2 under root s square minus ab. Here is the values of h, a, b and the answer. So 100 by a, b, h. Compare this equation with standard form. Comparing above equation. Comparing the above equation with. Comparing above equation with ax square plus 2hxy. Ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. We get a is equal to a means coefficient of x square. A is coefficient of x square. Coefficient of x square is 3. That is a is equal to 3. Coefficient of xy is 2h. 2h is equal to coefficient of xy is minus 4 root 3. Minus 4 root 3. Therefore, h is equal to minus 2 root 3. And y square coefficient b, y square coefficient 3. Therefore, b is equal to 3. There is tan theta formula 2 under root s square minus ab upon a plus b. आपल्याला हे जॉइंट इक्वेशन दिलेलं आहे. थेरीनुसार या इक्वेशनच्या 2 रेषा मिळतो. त्यांच्यामधला अँगल तुम्हाला विचारलेला आहे आणि हा अँगल काढण्याचा सूत्र किंवा फॉर्म्युला अशा प्रकारे आपण अभ्यास केला. ही थेरी पण आपण बघितलेली आहे. tan theta equal to modulus mod 2 under root h square minus ab upon a plus b. या ठिकाणचं h म्हणजे काय, a म्हणजे काय, b म्हणजे काय, हे जे तिचं जे जनरल फॉर्मॅट आहे त्याला तुलना केली आपल्याला मिळते. आपल्या थेरीनुसार ax स्क्वेअर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वेअर इक्वल टू 0 हे जॉइंट इक्वेशनचं फॉर्मॅट. या ठिकाणी x स्क्वेअरचा कोएफिशियंट a, x स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 3 त्यामुळे याला आपण 3 लिहिलं. xy चा कोएफिशियंट 2h, xy चा कोएफिशियंट -4 रूट 3, 2h म्हणजे -4 रूट 3 आलं.
वाय स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 3 आला, वाय स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 3 आलेला आहे. आता या सूत्रामध्ये किती म्हणले तुम्हाला परत येणार आहे. खाली लिहूया आपण मग. लेट थीटा बी द अँगल बिटवीन theta be the angle between given lines. Between given lines आपल्याला जे विचारले त्याला अक्षर आपण थीटा मानलं. थीटा be the angle between given lines. Therefore tan theta is equal to formula tan theta equal to mod 2 under root h square minus AB upon A plus B, that is equal to mod put values 2 under root 2 into under root LPH h value minus 2 root 3 minus 2 root 3 square h square minus LPA is 3. Value of B is also 3 into 3 divided by A plus B. A is 3, B is also 3 plus 3. Here is not. Putting values. सूत्र लिहिलं, सूत्रामध्ये किती भरल्या. सूत्र तुमचं एक पाठ पाहिजे. सूत्र जे लिहिलेलं आहे हे आपलं सूत्र पाठ पाहिजे. ह्याला मार्क्स आहे. सूत्र लिहिलं तुम्हाला मार्क येणार आहे अर्धा. एफडी वरला अर्धा मार्क येणार. मॉड 2 अंडर रूट एच ची किंमत आहे -2 रूट 3 स्क्वेअर मायनस ए बी एच किंमत आहे 3 बी ची किंमत आहे 3 into 3 एच किंमत 3 आहे प्लस एच किंमत 3 आहे. किती आपण काढल्या काय सांगताय का बघा. ठीक आहे. पुढच्या बाजूला आता आपण टॅन थीटा काढतोय. पुढे टॅन थीटा इक्वल टू टॅन थीटा बरोबर. आता आपल्याला आपले पण पूर्ण जायचं तुम्हाला उत्तर येणार आहे. tan theta equal to tan theta is equal to mod 2 under root. आता सोडूया आपण. मायनस स्क्वेअर इज प्लस ऋणाचा वर्ग धन असते, वजाचा वर्ग अधिक असते, त्यामुळे प्लस येणार. 2 स्क्वेअर इज 4, 2 चा वर्ग 4 आला, वर्गमूळात 3 चा वर्ग आहे तो 3 येतो. 4 into 3 minus 3 into 3 means 9 upon 3 plus 3 means 6. कॅल्क्युलेशन आकडे मोड बघा. तो बाहेर लिहिलं वर्गमूळ मध्ये काय लिहिलं मायनस स्क्वेअर प्लस 2 चा वर्ग 4 आला, वर्गमूळात 3 चा 3 आला, वजा 3 9 आले, हे 3 आणि 3 6. इक्वल टू खाली इक्वल टू लिहा. इक्वल टू मॉड 2 अंडर रूट वर्गमूळ मध्ये काय काय येणार बघा. 4 3 12 12 मायनस 9 अपॉन 6. हे 4 3 12 आले, वजा 9 आले. इक्वल टू त्या बेर भागाला खाली भाग जातोय. 2 3 चा 6 2 3 6 त्यामध्ये 3 आले. आता अंशामध्ये काय आले बघा. अंडर रूट 12 9 गेल्या 3 राहिले. 2 3 6 2 3 चा 6 त्यामध्ये 3 आले. 12 9 गेल्या 3 उरले, रूट 3 आले. आता हा भाग आपल्याला करता येतोय. कसा करता येतोय. इज इक्वल टू दिस रूट 3 एक्स्ट्रा इज 3 छेदामध्ये 3 च्या वेळी परत काय पडलं 3 च्या वेळी छेदामधल्या रूट 3 into रूट 3 वर्गमुळात 3 गुणिले वर्गमुळात 3. त्यापैकी एक कॅन्सल झाला. बघा आलं का तुमच्या ठिकाणी मॉड 1 अपॉन रूट 3. एक त्यातलं कॅन्सल केलं आपण. रूट 3 कॅन्सल झालं, एक लिहिलं. रूट 3 कॅन्सल 1 अपॉन रूट 3. LHS is tan theta. This is plus. Therefore mod कॅन्सल करा. मग काय राहिल्या ठिकाणी tan theta इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3. tan theta आलेला आहे 1 अपॉन रूट 3. आता हे कोणासाठी आलंय सांगा बरं. सारणीवरून पाहिजे टेबल 30 tan 30 एवढं येते. tan 30 इक्वल 1 अपॉन रूट 3 टेबल पाठ पाहिजे.
tan 30 equal to 1 upon root 3. Tan 30 is equal to 1 upon root 3. Then tan 30 नाही का tan theta आपलं किती आले 1 upon root 3 आले. तर आपण काय लिहिलं पाहिजे tan 30 equal to 1 upon root 3. Tan 30 degrees equal to 1 upon root 3. Therefore theta is equal to 30 degrees. उत्तर आलेलं आहे 30 अंश बरोबर आहे का बघा काय का बरोबर बघा उत्तर आणि आन्सर लिहा आन्सर बोला काय प्रश्न आहे फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट अँगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेझेंटेड बाय आणि आन्सर लिहा मेजर ऑफ द एक्यूट अँगल बिटवीन द गिवन लाइन्स इक्वल टू 30 degrees. Measure of the acute angle between the given lines equal to 30 degrees. पैकीच्या पैकी मार्क मिळणार आपण कुठलीही स्टेप कमी केलेली नाही राहिलेली नाही सगळ्या स्टेप्स लिहिल्या शेवटी उत्तर लिहिले आन्सर म्हणा आन्सर मेजर ऑफ द acute angle between given lines equal to 30 degrees. काय शंका आहे का कुठलं घेऊया का शंका असेल तर ताबडतोब बघा सूत्र मला पाठ पाहिजे आता एच म्हणजे काय ए म्हणजे काय बी म्हणजे काय याशी कम्पेअर करायचं तुम्हाला ए एच बी मिळते सूत्र खाली लिहिलं सूत्रात किती भरण्या मग तुमच्या पद्धतीने करा काय चुकत नाही काय बरोबर उत्तर येते ठीक आहे घ्या दुसरं घ्या घ्या क्वेश्चन नंबर 4-2 चौथ्या प्रश्नाचा दुसरा आकडा गिवन इक्वेशन 4x square plus 5xy plus y square equal to 0. The double check करत चला 4x square plus 5xy plus y square equal to 0. Comparing above equation with ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 we get काय म्हणते आपल्याला coefficient of x square means a coefficient of x square means 4. Therefore a is equal to 4. Coefficient of xy is 2h. Coefficient of xy is 5. Therefore, 2h equal to 5 and hence h equal to 5 upon 2. Y square coefficient b, y square coefficient is 1. Therefore, b is equal to 1. Our question is question number 4. Find the measure of the acute angle between the lines represented by this equation. हे जे तुम्हाला समीकरण दिलेलं आहे याच्या दोन रेषांमधला कोण तुम्हाला काढायचं दिलेलं आहे तो आपण मानला लेट थीटा बी द अँगल बिटवीन द गिवन लाइन्स and formula tan theta equal to mod 2 under root h square minus 8 upon a plus b सूत्र पाठच पाहिजे तुमचं पाठ्य होते आणि किती भरायच्या इक्वल टू mod 2 फॉर्म्युला मध्ये 2 अंडर रूट वर्गमूळ मध्ये काय आहे h स्क्वेअर याचा वर्ग म्हणजे काय आलं तुमचं 5 upon 2 स्क्वेअर 5/2 चा वर्ग 5 upon 2 स्क्वेअर मायनस ab हे म्हणजे काय आलं 4 into 1 4 गुणिले a 4 into 1 आपण काय झालं बघा a plus b म्हणजे काय आलं 4 plus 1 4 plus 1 4 अधिक 1 किंमती वाढल्या मांडणी व्यवस्थित करावयाचे आहे बरोबर चिन्हाखाली बरोबर चिन्ह आपण हे मॉड चिन्ह पुरेसं काढायचंय बरोबर चिन्हाच्या मध्ये भागाचे रेख बरोबर चिन्हाची लांबी पुरेशी ठेवायची आहे लक्षात घ्या तर 2 लिहिलं मॉड व्यवस्थित काढलेलं आहे वर्गमूळ चिन्ह लिहिलं याची किंमत काय 5/2 त्याला आपण कंस घातला 5/2 स्क्वेअर मायनस a into b ab upon a plus b 4 plus 1 therefore tan theta is equal to tan theta बरोबर हे mod आता इकडे पण पूर्ण करायचे आहे mod आता काय काय ते बघा या ठिकाणी 2 अंडर रूट काय काय आला अंडर रूट मध्ये 5/2 स्क्वेअर 5/2 चा वर्ग आहे 5 चा किती आला 25 आला 25 आपण काय त्याला 2 चा वर्ग 4 आला 4 आला आता काय तुमचं -4 आपण काय आलेला आहे 4 + 1 म्हणजे 5 आलेला आहे वर्गमूळाची लांबी
इथं तर तुमची पाहिजे 4 into 1 4 बघा आपल्याला हे इथं तर करा या ठिकाणापर्यंत हे मॉड चिन्ह पूर्ण. Therefore tan theta is equal to mod हे भागाकाराची रेघ टू अंडर रूट वर्गमूळ मध्ये काय काय येणार बघा आता इथं 25/4 आहे 25 डिवायडेड बाय 4 मायनस पुढचे 4 म्हणजे 4/1 4/1 आहे का लक्ष 25/4 आपण असं लिहिलं हे 4 म्हणजे 4/1 4/1 डिवायडेड बाय 5 मॉड चिन्ह पूर्ण केलं इक्वल टू आता आकडेमोड पूर्ण करायची आहे टू अंडर रूट काय काय येणार बघा बरं छेद समान करा इथे 4 आहे इथे 1 आहे छेद 4 आहे छेद 1 आहे डिनॉमिनेटर 4 डिनॉमिनेटर 1 एक क्रॉस एकच गुणाकार केला तरी चालतोय किंवा लसाने एलसीएम काढला तरी चालतोय छेद समान करा 25 वजा 25 25 एके 25 वजा मायनस 4 चौक 16 4 चौक 16 भागिले किती आलं बघा बरं 4 एके 4 आपण काय आलं तुमचं हे आपण आलेलं आहे 5 पुढे आता हे आकडेमोड पूर्ण करायचे इक्वल टू 2 अंडर रूट काय आलं बघा आता अंडर रूट काय आलं 25 16 गेले 9 राहिले 9/4 डिवायडेड बाय 5 त्याला हे पुन्हा भागिले 5 आलेलं आहे साध्या आकडेमोड आहे 25 16 9 राहिले भागिले 4 हे पुन्हा खाली भागिले 5 आहे इक्वल टू 2 आता काय आलं बघा बरं इंटू अंडर रूट 9 means 3 and this is upon 2 divided by this 5 आलं लक्षात हे 2 लिहिलं इथे इंटू चिन्ह आहे गुणिले वर्गमुळात 9 ची किंमत 3 येते 4 ची किंमत 2 येते आणि हे मेन भागाकाराची रेषा पण आहे भागिले 5 2 ला 2 गेले 2 ला 2 गेले म्हणजे काय आलं 3/5 आलं तुमच्या साधनेमध्ये हे कुणाचं स्टॅन येत नाही बघा साधनेमध्ये हे कुणाचं स्टॅन येत नाही मॉड चिन्ह काढलं आपण डाव्या बाजूला तुमचं काय आहे tan theta equal to mod 3/5 that is tan theta is equal to 3/5 साधनेमध्ये कुणाचं स्टॅन एवढं येत नाही tan 0 tan 30 tan 45 tan 60 tan 90 tan 0 किती येतंय tan 0 0 tan 30 1/√3 tan 45 1 tan 60 √3 tan 90 not defined म्हणजे त्यातून पेपर बद्दल जायचं आहे मग tan इकडे घ्या काय थीटा इज इक्वल टू therefore theta is equal to tan inverse 3/5 this is your last step खाली आन्सर लिहा बघा सगळे आन्सर लिहा खाली काय आन्सर लिहायचं therefore measure of the acute angle between the given lines equal to tan inverse 3/5 आन्सर बघा आन्सर measure of the acute angle between the lines represented by given equation equal to tan inverse 3/5 उत्तर बरोबर का बघा काय उत्तर बरोबर काय शंका कुठं काय मला सारखंच आहे फक्त तुमचं काय बदललं AHB बदललेलं आहे सूत्र तेच सूत्रात किमती भरल्या आपण आकडे पूर्ण गेलं स्टेप बाय स्टेप तुमची मांडणी असावी बरोबर चिन्हाकडे बरोबर चिन्ह यायला पाहिजे शिफ्ट करलंय तुम्हाला मार्क पैकी 100% पडलं कुठे तुमचा अर्धा सुद्धा मार्क जात नाही क्वेश्चन नंबर 4-3 क्वेश्चन नंबर 4-3 2x² plus 7xy plus 3y² equal to 0 same steps comparing our equation with ax² plus 2hxy plus by² equal to 0 we get a is equal to 2 twice h is equal to 7 therefore h is equal to 7/2 b is equal to 3 सोपं आहे
काय सुद्धा उघडलं यामध्ये, एक किती आला, 2 आला, 2h किती आला, 7 आला, h किती आला, 7 भागिले 2, 7/2. b किती आला, तर 3 आला. पुढचा वाक्य आणि हेच द्यायचं आहे. Let theta be the angle between given lines. Therefore, tan theta equal to mod 2 under root h square minus ab upon a plus b. आया इथपर्यंत प्रत्येकाला येते. आता ह्या किमती भरावयाच्या आहेत. इक्वल टू मॉड किमती भरण्याच्या आहेत 2 इंटू 2 गुणिले वर्गमूळ मध्ये काय वर्गमूळ मध्ये आहे h स्क्वेअर, h चा वर्ग किती आहे तुमच्याकडे 7/2 आहे. 7/2 स्क्वेअर 7/2 चा वर्ग वजा काय आहे ab. ab तुमचं काय आहे, a आहे 2 आणि b आहे 3, 2 इंटू 3 आणि आपण काय येणार त्याला, आपण येणार आहे a प्लस b म्हणजे काय आलं 2 प्लस 3. किमती व्यवस्थित भरल्यात का खात्री करा. सूत्रामध्ये किमती व्यवस्थित भरल्यात का. मॉड हे 2 लिहिलं इंटू अंडर रूट h म्हणजे काय तुमचं 7/2 स्क्वेअर h मायनस a तुमचं 2 b 3 a प्लस b 2 प्लस 3. आता हे फक्त पुढे सोडवत जाऊया, तुम्हाला उत्तर येते, मनानं सोडवण्याचं तरी चालतंय. Therefore tan theta is equal to tan theta तुमची पुढची स्टेप काय आहे, tan theta इक्वल टू हा स्टेप बाय स्टेप लिहायचं आहे, महत्वाची गोष्ट आहे. tan theta is equal to बरोबर मॉड काय आलेलं आहे बघा, मॉड 2 इंटू अंडर रूट 2 गुणिले वर्गमूळ मध्ये काय येणार 7/49, 7 स्क्वेअर इज 49, 2 स्क्वेअर इज 4 मायनस 7/49 आला, 2 चा वर्ग 4 आला, वजा किती आलं 3 दुणे 6 आलं 6 आणि 6 म्हणजेच काय आलं 6/1 आलं. त्यामध्ये किती आलं 5 आलं 5 गुणला हे 2 लिहिलं गुणिले 7/49 लिहिला, 2 चा वर्ग 4 लिहिला, बेत्रिक 6 छेद नाही म्हणजे 1 लिहिला, 2 आणि 3 किती आले 5 आले. इक्वल टू मॉड काय ते बघा, मॉड 2 अंडर रूट काय करा मला सगळं 6 समान करायचा, 49 इंटू 49 49 गुणिले 1 म्हणजे 49 वजा 5 30 6 पंचे 30 भागिले काय आलं 5 1 5 5 वजा 5 डिवायडेड बाय 5. स्टेप लक्षात घ्या, बघा सारखी स्टेप आहे. 49 इंटू 1 49, 4 इंटू 6 सॉरी 4 इंटू 6 नॉट 30. 4 से किती पाहिजे बघा, डबल चेक केल्यामुळं किती चूक सापडल्या, किती पाहिजे इथं 4 से किती पाहिजे 24 पाहिजे, आपण 30 लिहिले, 4 स 24 पाहिजे 24 पाहिजे आपले, लक्षात घ्या. तर प्रत्येक पारी डबल चेक करणे. 24 आले इथं, 4 स 24 भागिले 5 इक्वल टू मॉड हे 2 अंडर रूट किती आलं बघा, आहे अंडर रूट 49 मधनं 24 गेले, किती उरले 49 मधून 24 किती आले 25 का 25/5 25 डिवायडेड बाय 5 अपॉन दिस 5 25 भागिले 5 49 वजा 24 म्हणजे 25 आणि हे भागिले 5 49 minus 24 means 25 upon 5 and upon this 5 equal to mod 2 under root how many under root 5. बरोबर आहे ना. अजून किती पाहिजे होतं, चुकलोय ना, बरोबर 4 1 4 पाहिजे होतं ना, इथे 4 पाहिजे, हा तिथे 4 पाहिजे कारण 4 1 4 बघा 49 1 49 4 स 24 आणि 4 1 4 म्हणजे 4 आलं. वर्गमूळ काय आलं तुमचं मग 25 वर्गमूळ काय आलं 5 आलं इंटू 5 आणि 4 काय आलं 2 आलं, त्याला भागिले किती आलं याला हे 5 आलं अपॉन 5. 49 ला 24 गेला 25 उरले, हे भागिले 4 25 वर्ग 5 आलं, 4 वर्ग 2 आलं, हे भागिले 5
या दोनला हे दोन गेली 2/1 mod 5/5 5/5 is equal to mod 1 mod मध्ये एक आलं ती बाजू आहे tan theta is equal to 1 mod चिन्ह काढलं आपण 1 हा कोणाचा tan येतो सारणीवरून from table tan 45 degrees is equal to 1 therefore theta is equal to theta वरती काय आलं मग तुमचं 45 45 degrees आणि उत्तर लिहा आन्सर उत्तर खाली कसं लिहायचं मगाच वाक्य the measure of the acute angle between the given lines is 45 degrees. The measure of the acute angle between the given lines is 45 degrees. उत्तर लिहायला मात्र विसरायचं नाही आकडेमोडीमध्ये फसले बघा चुकवायचं नाही आकडेमोडी बघा काय शंका आहेत का उत्तर वर्गामध्ये घ्या त्यातलं शेवटचं उदाहरण काय शंका आहेत मला नसतील मला वाटते चौथं घ्या नंबर 4 घ्या क्वेश्चन नंबर 4 चौथ्यातला चौथा तोच क्वेश्चन चालू आहे आपला फाइंड द मेजर ऑफ acute angle between the lines represented by a square minus 3b square x square plus 8abxy plus b square minus 3a square y square equal to 0 कुठल्या स्टेप्स आहे असे आपण कॉम्पेअरिंग अबव इक्वेशन होईल ax square plus 2hxy plus dy square आता बघा या ठिकाणी हे तुम्हाला दिले b दिले इथं a आहे b पण आहे त्यामुळे इथल्या पण अक्षर कॅपिटल वापरूया इथं अक्षर आपण काय करूया इथली अक्षर आहेत त्या ठिकाणी इथं कॅपिटल ए करा कॅपिटल ए इथं एच सुद्धा कॅपिटल करा आणि बी सुद्धा कॅपिटल करा कंपेअरिंग अबव इक्वेशन होईल ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 then a equal to a square minus 3b square a square minus 3b square 2h आपण h चे आपण वापरलं h 2h equal to 8ab therefore h is equal to 4ab and b is equal to b square minus 3a square लक्षात घ्या अक्षर उदाहरणातले ए बी आहेत ए बी त्यामुळे आपल्याला इथले अक्षर कॅपिटल घ्यावे लागेल तर आपण काय केलं एक्स स्क्वेअर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेअर उदाहरण अक्षर ए बी तुम्हाला दिलेले असल्यामुळे आपण त्या फॉर्मॅट मध्ये अक्षर कॅपिटल वापरली ax स्क्वेअर 2hxy by स्क्वेअर ए काय तुमचा आला ए म्हणजे x स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर आला 2h काय आला 2h म्हणजे 8ab आला h काय आला 2 चौक 8 4ab आला b काय आला b स्क्वेअर मायनस 3a स्क्वेअर आला आता फॉर्म्युला पण बदलणार आहे कसा होणार फॉर्म्युला 2 इथे h कॅपिटल येणार h स्क्वेअर कॅपिटल आलं इथे a येणार a आणि या ठिकाणी b येणार b इथं a येणार या ठिकाणी इथं b लिहा b दुरुस्त करून घ्या 2 under root x square minus ab upon a plus b त्या मात्र नका माझ्या बरोबर लिहा इक्वल टू mod 2 under root वर्गमूळ मध्ये काय काय आलंय त्याच्याकडे h किती आहे बघा 4ab h आहे 4ab स्क्वेअर मायनस त्याच्याकडे a किती आहे a आहे a स्क्वेअर मायनस 3b स्क्वेअर a स्क्वेअर मायनस 3b स्क्वेअर इंटू त्याच्याकडे b किती आहे b आहे b स्क्वेअर मायनस 3a स्क्वेअर b स्क्वेअर मायनस 3a स्क्वेअर अपॉन अपॉन काय आहे a प्लस b त्याच्याकडे a काय आहे a स्क्वेअर मायनस 3b स्क्वेअर प्लस
प्लस काय तुमच्या आला बी, बी मध्ये काय आलंय बी स्क्वेअर मायनस 3a². अशा पद्धतीनं आपण किमती भरल्या. वर्गमूळ चिन्ह तुमचं इथं पर्यंत आलं पाहिजे. मॉड चिन्ह आपण पूर्ण केलं. एवढी मोठी स्टेप आहे. लक्षपूर्वक लिहा. tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वेअर, एच च्या किमतीचा वर्ग, एच ची किंमत आहे 4ab म्हणून कंस घातला 4ab² मायनस ए, ए ची किंमत आहे a² मायनस 3b² इंटू बी, बी ची किंमत आहे b² मायनस 3a² अपॉन ए, a² मायनस 3b² प्लस बी, b² मायनस 3a². आता आपल्याला हे पुढे सगळं सोडवत जायचं आहे. ही बाजू सगळी आपल्याला पूर्ण करायची आहे. therefore tan थीटा इक्वल टू, तुमची डावी बाजू काय आहे tan थीटा आहे. आता त्यामध्ये वेग मार्क्स तुमच्या लक्षात येईल, तुम्ही खाली लिहा. हा त्या ठिकाणी काय येणार आहे tan थीटा इक्वल टू tan थीटा बरोबर. ही बाजू सेपरेट झाली ना, रेग मारल्यामुळे, रेग मारल्यामुळे बाजू झाली सेपरेट झाली. इक्वल टू मॉड काय काय आलं बघा मॉड 2 अंडर रूट. आता आपण हे सगळं सोडवायचं आहे. 4ab², 4ab कंसाचा वर्ग आहे. मग काय आलं 16, 16 ए चा ए वर्ग आला, बी चा बी वर्ग आला, 16a² b². 4ab², 4ab चा कंसाचा वर्ग आहे. 4 बरोबर 16 ला ए चा ए वर्ग आला, बी चा बी वर्ग आला मायनस. तुम्हाला पुढले कंस सोडवायचे आहेत. त्यासाठी आपण कंस घालूया. a² ला b² ला गुणलं, a² मल्टिप्लाइड बाय b², therefore a² b². a² ह्याला गुणलं a² b² आलं. a² ला इथं गुणा काय आलं मायनस 3a⁴ मायनस 3a⁴. 3b² ह्याला गुणा मायनस 3b⁴. पुन्हा काय आलं हे मायनस ने मायनस प्लस आले, प्लस 9 9 काय आलं a² b², 9a² b² ब्रॅकेट कंप्लीट स्क्वेअर रूट. इथपर्यंत वर्गमूळ चिन्ह येणं गरजेचं आहे. अपॉन, त्याला अपॉन काय आहे ते पण कंस सोडवूया. इथं काय आहे कंसामध्ये a² मायनस 3b² आहे, कंस सोडवला a² मायनस 3b² राहिलं, प्लस पुढे काय आहे प्लस b² मायनस 3a², b² मायनस 3a². मॉड कंप्लीट. मॉड चिन्ह ठेवलं झालं. लक्ष आहे का बघा काय हे 2 लिहिलं 2, याचा वर्ग केला 16a² b² मायनस a² ला b² ला मल्टिप्लाय गुणाकार आला a² b², a² ला 3a² ला काय आलं 3a⁴ आलं. या 3b² ला b² ला 3b⁴ आलं. याला याला 3 3 9 मायनस मायनस प्लस 9a² b². छेदामध्ये a² मायनस 3b². लक्ष आहे का प्लस b² मायनस 3a². आता अंश पण तुम्हाला कंस काढला पाहिजे. हा ब्रॅकेट हा जो कंस आहे तो काढावा लागेल. म्हणजे काय आलं इक्वल टू मॉड 2 अंडर रूट वर्गमूळ मध्ये 16 16a² b² मायनस, मायनस काय होतं पुढली चिन्ह बदलतात, मायनस मुळे पुढली चिन्ह बदलतात. a² b². पुन्हा काय आलं हे मायनस प्लस 3a⁴ या मायनस प्लस 3b⁴ या प्लस मायनस 9a² b². रूट इथे बरोबर वाढवा पुढं अपॉन, छेदामध्ये कोण कॅन्सल होत असेल तर कॅन्सल करा. मॉड चिन्ह पूर्ण. काय आलं काय कॅन्सल होत नाही. बघा बरं a² आणि 3a² म्हणजे काय आलं मायनस 2a² आलं, मायनस 2a² मायनस 3b² प्लस b² मीन्स मायनस 2b². बघा इथे एक आहे 1a² मायनस 3a² मीन्स मायनस 2a², मायनस 3b² प्लस 1b² मीन्स मायनस 2b². इथे वजा चिन्ह आहे वरला तो सोडवला
त्यामुळे ह्या प्लस मायनस आलं, ह्या मायनस प्लस झालं, ह्या मायनस प्लस आलं, प्लस मायनस आलं. हा शंका आहे का बघा. प्रत्येक स्टेप काळजी करून मी सांगतोय, तुमचं लक्ष पाहिजे. इक्वल टू अंडर रूट काय काय बॉर्ड मध्ये दिले तुम्हाला, काय काय दिले बघा. हे 2 आता अंडर रूट मध्ये काय काय येते या ठिकाणी 16 ए वर्ग बी वर्ग हे आणि हे शेवट किती आलं बघा बरं. 16 -1 -9 that is 16 -10 means 6 बरोबर आहे का. 16 वजा 10 आलं कसं काय. 16 हा 1 आणि हा 9 -1 -9 -10 वजा 1 वजा 9 म्हणजे वजा 10 झाले. 16 वजा 10 केलं 6 राहिले. आलं लक्षात. लक्ष आहे का. 16तनं हा 1 गेला 15 राहिले, 15तनं 9 गेले 6 राहिले. 6a² b² राहिले काय तुमचं अजून प्लस 3a⁴ प्लस 3b⁴. आपण काय करूया, आपण भागिले काय करूया बघा. भागिले -2 कॉमन निघते. -2 कॉमन ब्रॅकेट a² प्लस b². कळलं का. मायनस आपण कॉमन काढलं, पुढलं चिन्ह बदलतात. त्यामुळे हे मायनस प्लस झालं, या मायनस प्लस झालं, 2 बाहेर आले. मायनस कॉमन आलं, बाहेर लिहिलं आपण. हे वजा चिन्ह, त्यामुळे हे इथं प्लस लिहिलं, हे मायनस प्लस आलं, 2 बाहेर आलं. आता अंशामध्ये काय होते बघा बरं. इक्वल टू आता हे 2 मधून गेले, 2 कॅन्सल्ड. हे मायनस आपण मध्ये लिहिलं, 6 करायची रेषा. अंडर रूट 3 3 3 कॉमन आलं बघा. 3 3 3 कॉमन आलं, 3 कॉमन लिहिलं आपण 3. हे पद पहिल्यांदा लिहितोय मी, पहिल्यांदा 3a⁴. हे पद आपण मध्ये लिहूया 2a² b². पुढलं पद आपण पुढे लिहूया प्लस काय आलं b⁴. आपण 3 कॉमन काढलेला आहे अपॉन काय आला, आपण 2 ला 2 गेलेला आहे a² प्लस b². तर असे ऍडजस्टमेंट होण्यापेक्षा स्टेप कशी लिहिली बघा. हे 2 लाईन गेले बरोबर. हे मायनस मध्ये लिहिलं बरोबर. ते वर्गमूळ चिन्ह लिहिलंय का, लिहिलंय. 3 कॉमन आले का, लिहिलंय. हे पहिल्यांदा लिहिलं a⁴. 3 दुने 6 दुसऱ्यांदा लिहिलं आणि हे तिसऱ्यांदा लिहिलं. तर आतलं एक सूत्र आहे बघा. आतलं एक सूत्र आहे आणि छेदावर तुमचा हा a² b² आपण ते काय कंसामध्ये नाही घातला तरी चालतोय. लक्षात आलं. हा आपण हे 3 कॉमन काढलं, हे पहिल्यांदा लिहिलं, हे मध्ये पद लिहिलं, हे दुसऱ्यांदा शेवटी लिहिलं. आता हा फॉर्म्युला काय बघा सांगा मला. a⁴ प्लस 2a² b² प्लस b⁴. आठवते का फॉर्म्युला. हा काय आहे सूत्र बघा. गणित मधलं सूत्र कसं आहे मी लिहितो. a² प्लस 2ab प्लस b². हे पात्र लिहून ठेवा. याचं उत्तर काय आहे तर a प्लस b ब्रॅकेट स्क्वेअर. मध्ये मायनस चिन्ह असेल तर मायनस चिन्ह येतं. स्क्वेअर 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 रूट 2. वर्ग पाहिजे, वर्ग पाहिजे, मध्ये वर्गमूळ पाहिजे, वर्गमूळ पाहिजे आणि 2 पाहिजे. अधिक चिन्ह किंवा वजाचे. त्याचं उत्तर काय आहे तर प्लस असेल तर प्लस येतं, मायनस असेल तर मायनस येतं. याचं वर्गमूळ इथं येतं, याचं वर्गमूळ इथे येतं आणि मधल्या पदाचं चिन्ह येतं. पहिल्याचं वर्गमूळ, मधल्या पदाचं चिन्ह, दुसऱ्याचं वर्गमूळ, त्याला स्क्वेअर. इथे काय बघा बरं. हा a⁴ आहे, त्याचं वर्गमूळ इथं आहे का तर आहे. हा b⁴ त्याचं वर्गमूळ इथं आहे का तर आहे. मध्ये प्लस 2 आहे का तर आहे. प्लस किंवा मायनस दोन्ही मध्ये कुठलाही चालतंय. या फॉर्मॅट मध्ये बसते किंवा या सूत्रामध्ये तर येते. मग काय तुमचं इथं काय झालं मग a⁴ चं रूट काय आलं a² आलं प्लस b⁴ चं b² आलं. इतका वेळ एका स्टेपला झालं. लक्ष आहे का बघा. बरं आता मग आपण काय लिहिणार मग या ठिकाणी या सूत्रानुसार इक्वल टू मॉड मायनस अंडर रूट 3a² प्लस b² ब्रॅकेट स्क्वेअर अपॉन भागिले त्याला काय आलं हे a² प्लस b².
हे मॉड. हा ठीक आहे. आता बघा हा ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर स्क्वेअर लिहिला, हे √3 आहे. आता काय करूया आपण, हे वर्गमूळ चिन्ह काढूया. कसं निघणार, 3चं वर्गमूळ निघत नाही, 3चं वर्गमूळ निघत नाही इक्वल टू मायनस 3चं वर्गमूळ निघत नाही, तसंच ठेवलं आपण. आणि वर्गमुळात हा वर्ग आहे बघा, इकडे लक्ष द्या, इकडे बघा, वर्गमूळ मध्ये याचा वर्ग, वर्गमुळासाठी हा वर्ग गेला, राहिलं काय, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर राहिले, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. लक्षात आलं का, कारण स्क्वेअर रूट स्क्वेअर कॅन्सल, त्यामुळे राहिलं काय, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. आणि छेदामध्ये राहिले काय, हे ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर काय होणार, कॅन्सल होणार आहे, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर आणि मग कॅन्सल झाले. आता स्टेप तुम्ही लिहिलेली आहे, तर हे मला पुसावी लागते, आपण पुसा या ठिकाणी. बरं बघा काय तर राहिलेलं काय आहे बघा या ठिकाणी, इक्वल टू, therefore tan theta इक्वल टू tan theta बरोबर काय आलं मग, मॉड मायनस √3 ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर ना, ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर कॅन्सल झाले, त्याला हे गेलेलं आहे, कुठलं काय, मॉड मायनस √3. तर मॉड चिन्ह काढा, काय आलं, tan theta इज इक्वल टू √3, वर्गमूळ मध्ये 3 आलं. हा कोणाचा येतो, tan √3 कोणाचा येतो, 60 येतो ना, इक्वल टू tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री 60 अंश आलं. म्हणजे थीटा किती आला तुमचा, देअरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. थीटाचं उत्तर आलेलं आहे 60 अंश. एवढं मोठं उदाहरण आहे बघा, आपण व्यवस्थित सगळं स्टेप बाय स्टेप लिहिलेलं आहे. आणि आन्सर लिहा, काय आन्सर लिहायचं, द मेजर ऑफ द अँगल बिटवीन द लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय गिवन इक्वेशन इक्वल टू 60 डिग्रीज. आणि उत्तर लिहा, उत्तर पूर्ण वाक्यात लिहा, द मेजर ऑफ द अँगल किंवा acute अँगल बिटवीन द लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय गिवन इक्वेशन इक्वल टू 60 डिग्रीज. या पद्धतीनं हा आपला चौथा प्रश्न संपलेला आहे. बघा काय तुम्ही शंका काय, बघा अक्षर आपण बदलली, सूत्र तेच वापरलं, फक्त आपण व्यवस्थित काळजीपूर्वक सगळं स्टेप बाय स्टेप व्यवस्थित लिहिलेलं आहे. उत्तर तुम्हाला मिळालेलं आहे. असा हा प्रश्न क्रमांक 4 संपतोय. ठीक आहे, थांबूया.